یہ کہانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان کے تاریخی شہر اجمیر کی سرزمین سے جڑا ہوا ہے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور اپنی محبت، صبر اور حکمت سے دلوں کو فتح کیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو یہ ایک ہندو ریاست تھی جہاں راجہ پر تھوری راج چوہان کی حکمرانی تھی۔ اجمیر ایک خوشحال لیکن مذہبی طور پر سخت ریاست تھی۔ راجہ کی حکومت میں عام لوگوں پر برہمنوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا اور ان کی سختیوں کی وجہ سے عام عوام شدید مشکلات کا شکار تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حکم سے اجمیر کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا بلکہ اپنی شخصیت سے محبت اور انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اجمیر کے غریب اور مجبور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا طرز زندگی سادگی اور عاجزی کا نمونہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے نرمی سے پیش آتے، انہیں اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے اور ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی اور اجمیر کی عوام آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزت اور محبت سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ صورتحال راجہ پر تھوری راج چوہان کو برداشت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک دن راجہ کے سپاہی اجمیر کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ راجہ کے اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ تھا۔ سپاہیوں کو ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ ان اونٹوں کو باندھ سکیں۔ اس تلاش کے دوران ان کی نظر ایک چھوٹی سی جگہ پر پڑی جہاں مسلمان عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خدام کی رہائش گاہ کے قریب تھی اور اسے مسلمان اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سپاہیوں نے مسلمانوں کو حکم دیا، یہ جگہ خالی کرو، ہم یہاں پر راجہ کے اونٹ باندھیں گے۔ مسلمانوں نے عاجزی سے جواب دیا، یہ جگہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور یہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ جگہ پاک ہے اور جانوروں کو یہاں باندھنا مناسب نہیں۔ سپاہیوں نے غصے میں کہا، یہ جگہ راجہ کی ریاست کا حصہ ہے اور راجہ کے حکم کے مطابق یہ اونٹ یہاں پر باندھے جائیں گے۔ سپاہیوں نے زبردستی جگہ وہاں سے خالی کروا دی اور اونٹ زبردستی وہاں پر باندھ دیے۔ اس واقعے کی خبر حضرت خواجہ غریب نواز تک پہنچی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کوئی غصہ ظاہر کیا اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے مسکرا کر فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ خود جانتا ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام سے کہا، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا اور سپاہی اونٹوں کو لینے کے لیے آئے، لیکن جب وہ جگہ پر پہنچے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام اونٹ زمین پر بے جان پڑے ہوئے تھے۔ وہ نہ ہل سکتے تھے اور نہ کھا سکتے تھے اور نہ کوئی حرکت کر سکتے تھے۔ سپاہی پریشان ہو گئے، وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کی کوششوں کے باوجود کوئی اونٹ کھڑا نہ ہو سکا۔ انہوں نے اونٹوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے کر جانا تھا، لیکن جب وہ اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ سپاہی فوراً یہ خبر لے کر راجہ پر تھوری راج چوہان کے دربار میں لے گئے اور اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اونٹ زمین پر بے جان پڑے ہیں اور کسی بھی طرح کی ہل جل ان میں نہیں ہے۔ راجہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ یہ کسی جادو کا اثر ہے، راجہ نے کہا، یہ اس مسلمان فقیر کا کام ہو سکتا ہے، ہمیں فوراً اس سے بات کرنی ہوگی۔ راجہ نے اپنے وزراء اور سپاہیوں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ راجہ غرور اور تکبر سے بھرپور انداز میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا اور کہا، تم کون ہو جو میرے اونٹوں کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ میری ریاست ہے اور یہاں ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے؟ فوراً میرے اونٹوں کو ٹھیک کرو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، اے راجہ، میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ یہ زمین اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے اور اللہ اپنی زمین کو ناپاک ہونے نہیں دیتا۔ اگر تم اپنی غلطی تسلیم کر لو اور اللہ سے معافی مانگو تو تمہارے اونٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔
राजा ने तंज़ी अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे अल्लाह में इतनी ताकत है तो इन ऊँटों को जिंदा करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा दीन सच्चा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और आज़ी से कहा, या अल्लाह, तू दिलों को बदलने वाला है, तू ही इन ऊँटों को ज़िंदगी अता फरमा ताकि ये लोग तेरी कुदरत को देख सकें। आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ मुकम्मल हुई तो ज़मीन पर एक अजीब सी जंबिश हुई। अचानक वो तमाम ऊँट खड़े हो गए, जैसे उन्हें नींद से जगा दिया गया हो। वो ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और हशाश बशाश थे। ये मंजर देखकर राजा और इसके सिपाही हैरान रह गए। इस करामात के बाद भी राजा पर थोड़ी राज चौहान को कोई असर ना हुआ, लेकिन ये करामात देखकर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा हसद होने लगा, क्योंकि हिंदुओं के सरदार को हरगिज़ भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़मीन में रहें। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो सारे हिंदू राजा पर थोड़ी राज चौहान के पास आए और आकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत लगाई कि वो हमारे पाक तालाब से पानी लेकर उसे नापाक कर देते हैं। जैसे ही राजा पर थोड़ी राज चौहान ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि आखिर माजरा क्या है कि ये हम हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारा पाक पानी वो लें और उसे नापाक कर दें। हमारे यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं ताकि वो इस तालाब में नहाकर अपने आप को पवित्र कर सकें, लेकिन जैसे ये मुसलमान ये पानी इस्तेमाल करते हैं हमारा सारा तालाब नापाक हो जाता है। राजा थोड़ी राज चौहान ने जब ये माजरा सुना तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह राजा थोड़ी राज चौहान के दरबार में आए तो राजा ने उनसे कहा कि आप हमारे पाक तालाब से पानी लेकर हमारा तालाब नापाक कर देते हैं। हमारे हिंदुओं की ये गुजारिश है कि आप हमारे तालाब से अब आइंदा पानी ना लें। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे कि हम तो सिर्फ वज़ू करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, इससे भला क्या तालाब नापाक हो सकता है। ये सुनते ही राजा पर थोड़ी राज चौहान ने कहा कि आप हमारे तालाब से वज़ू ना करें बल्कि आप एक बर्तन लेकर उधर से पानी निकाल लें, लेकिन ये बात का हरगिज़ ख्याल रहे कि आपके हाथ इसको ना लगे, क्योंकि अगर आपके दोबारा हाथ इस पानी को लगे और मुझे ये शिकायत दोबारा महसूस हुई तो फिर मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। ये सुनते ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले गए। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही ये उधर गए और उन्होंने अपने साथी को जाकर बोला कि जाओ कोई बर्तन ले जाओ और वहाँ तालाब से पानी ले आओ, लेकिन ये बात हरगिज़ ख्याल रहे कि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को ना लगे। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथी वहाँ पर पानी लेने गया तो उन्होंने अपना बर्तन तालाब में डाला और वहाँ से सारा पानी निकल आया और तालाब वहाँ पर सूख गया। जैसे ही हिंदुओं ने यह माजरा देखा वो बहुत परेशान हुए और दौरे दौरे राजा पर थोड़ी राज चौहान के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया कि कैसे हज़रत ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने उनका सारा तालाब सुखा दिया है। और वो सारे हिंदू राज पर थोड़ी राज चौहान को कहने लगे कि अगर ये तालाब ऐसे ही सूखा रहा तो जो हमारे यहाँ पर दूर दूर से हिंदू अपने गुनाहों को धोने आते हैं वो कैसे धोएंगे। वो इस तालाब पर नहा कर अपने गुनाहों को धोते हैं, और अगर ये तालाब ही ना रहा तो हमारे अजमेर की माल मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही राज पर थोड़ी राज चौहान ने ये बात सुनी तो उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मेरे पास लेकर आओ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही अपने साथी के हमरा राजा पर थोड़ी राज चौहान के दरबार में हाजिर हुए तो राज पर थोड़ी राज चौहान ने उनसे गुस्से में कहा कि आखिर मसला क्या है, आपने सारा तालाब सूखा कर दिया, अब हमारे हिंदू वहाँ पर नहा कर कैसे अपने गुनाहों को धो सकेंगे। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये तालाब है तो दुनिया के बाकी हिंदू कैसे अपने गुनाहों को धो सकेंगे। गुनाहों को धोने के लिए तालाब का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए तो आप लोगों के खुद ही गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन राज पर थोड़ी राज चौहान पर इसका कोई असर ना हुआ और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके आप तालाब को दोबारा भर दें। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथी को हुक्म दिया कि जाकर जिस बर्तन में तुमने पानी डाला था उस बर्तन को वापस उस तालाब में उल्टा दो। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथी ने वो बर्तन तालाब में उल्टाया तो तालाब पानी से फिर भर गया। ये करामात जैसे ही बाकी हिंदुओं ने देखी तो उनमें से कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया।